السلام علیکم دوستو، NPS انگلش میڈیم اسکول کا افتتاحی پروگرام منعقد ہوا۔ آج ندوی پبلک اسکول حیا بارہ کا افتتاحی پروگرام منعقد ہوا۔ علاقے کی معزز شخصیت شریک اجلاس رہے۔ تعلیم کے عنوان پر موجودہ شریک اجلاس کو اہم اور پرمغز خطاب بھی کیے۔ یہ اسکول NH57 ڈھلتھر چوک حیا بارہ میں کھلا ہے۔ یہ انگلش میڈیم اسکول ہے جس میں نرسری ٹو 8 کلاس کی تعلیم کا مکمل انتظام ہے، ساتھ ہی دینی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔ اس اسکول کے اوپننگ سے وہاں کے عوام میں کافی حد تک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں کے عوام اور بچوں کے گارجین کافی خوشی کے اظہار کرتے نظر آ رہے تھے۔ ندوی پبلک اسکول کی افتتاحی تقریب میں الحاج محمد یعقوب عالم امین صاحب مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے اور عوام کو تعلیم کی اہمیت کے موضوع کے تحت پرمغز خطاب فرمائے اور ساتھ ہی تعلیمی شوق اور رغبت بھی دلائے۔ اسی طرح ماسٹر محمد ندیم اختر صاحب مقام رگھوناتھ پور اور مولانا آفتاب ندوی صاحب نے بھی تعلیم بنیادی باتیں رکھی اور اس پرآشوب دور میں اور اس تیز رفتار زمانے میں بھی لوگوں کا علم سے بے رغبتی پر روشنی ڈالے اور علم کی افادیت کو اجاگر کیے۔ تو وہیں مولانا محمد وسیم ندوی اس اسکول کے ڈائریکٹر اسکول کے کھولنے کے آغاز مقاصد کو بیان کیا اور ساتھ ہی ایک پرمغز خطاب بھی کیے، جس سے شریک اجلاس لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی نظر آ رہی تھی اور وہاں کے عوام ڈائریکٹر کے اس پرمغز پرتاثیر خطاب سے بہت ہی متاثر ہوئے، جس سے صاف اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ پروگرام بالکل کامیاب رہا اور اسکول کی کامیابی کی جھلکیاں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہاں کے لوگ عقل مند ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ باشعور ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی کام کریں گے سوجھ اور بوجھ کے ساتھ کریں گے، لا علمی کے بنیاد پر نہیں کریں گے، وہ علم کی بنیاد پر کریں گے۔ اور وہ چیز کیسے ہوگا؟ تو مدرسے سے ہوگا، اسکول سے ہوگا، کنوینٹ سے ہوگا۔ جب آپ اس پر دھیان دیں گے تو آپ کا بچے جو ہے سدھریں گے، آپ کے بچے میں نکھار آئے گا۔ اسکول بھیجیے گا، مدرسہ بھیجیے گا، کنوینٹ بھیجیے گا، آپ کے بچے میں نکھار آئے گا، علم ہوگا۔ جب علم آ جائے گا تو آپ کا گاؤں روشن ہوگا۔ اسی کے لیے مولانا وسیم جو آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازا ہے، اپنے علم کو یعنی اجاگر کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانے کے لیے کہا۔ تو چین تک جانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے اندر چین کا کیا علم ہے، کیا اس کا جو ہے رہن ہے، کیا شان ہے، وہ آپ کے اندر آئے، آپ اس کو سمجھیں، آپ کس طرح سے رہتے ہیں، وہ کس طرح سے رہتا ہے۔ یہ تفریق جو ہے جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا تو آپ جو ہے دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس علم ہوگا تو اللہ کے نزدیک بھی آپ سرخرو ہوئیے گا اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ کے گاؤں میں مولانا وسیم اگر یہ ادارہ کھولا ہے تو آپ اس میں جو ہے سہیوگ کریں، آپ اس میں جو ہے مل جل کر جو ہے مدد کریں، تاکہ آپ کے گاؤں میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں اور آپ کا گاؤں روشن ہو جائے۔ یہی چند باتیں ہمارا کہنا تھا اور آپ لوگ جو ہے اس میں دل جوڑ کر، سر جوڑ کر اس میں جو ہے کام کریں، انشاءاللہ یہ ترقی کا باعث بنے گا۔ ادارے سے پڑھنے لکھنے والے بچے آگے چل کے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وکیل بنیں گے، اچھے تعلیم یافتہ بنیں گے اور اچھے سماج سیوک اور سماج سدھارک بنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں آخر میں اپنی بات یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ کالج ادارہ ایجوکیشن دینے کے جو کام کر رہے ہیں اس میں پیرنٹس کی بڑی بھاگیداری ہوتی ہے۔ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو پھر آپ امید ہی مت رکھیے گا۔ آپ بتائیے ایک بات، آپ جب کھیتی کرنے جاتے ہیں، آپ آئیے انڈیا گیٹ پہ بحث کر لیجئے ہم کو، کس بنیاد پہ کہہ رہا؟ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن پاور۔ جب آپ کے پاس نالج ہوگی تو پولیس والا آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو CRPC اور IPC کا پتہ ہوگا۔
آپ کسی विभाग में जाएंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी होगी, तो आप उससे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे सलीका ही। तो बुनियाद में क्या होता है? बुनियाद में सही इल्म प्रोवाइड करना, सही नॉलेज देना। जो बच्चे को बचपन में पढ़ा दिया गया वही आखिरी तक, जब तक वो बड़ा रहेगा तब तक उसको याद रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से कि आप अपने बच्चे को बढ़िया मकान बना के मत दीजिए, अपने बच्चे को गाड़ी खरीद के मत दीजिए आप, लेकिन अपने बच्चे को 2 हर्फ पढ़ा दीजिए, वरना वही बच्चा आगे चल करके आपको गालियाँ देगा माँ बहन की खड़े खुल्लम खुल्ला, क्योंकि इससे बड़ा हथियार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एजुकेशन इज द बेस्ट पावरफुल वेपन। When you want to achieve anything, then you have to done it. अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बने, तो आप एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए अपने आप को निशावर कर दीजिए। जिसने इस मुल्क के संविधान को लिखा, कानून को लिखा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सब जानते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज में इतनी परेशानियों का सामना किया। मेरे बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह ताला का ये बेइंतहा शुक्र और उनका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे इलाके में एक बड़े लंबे तवील अरसे के बाद एक ऐसा इदारा कायम होने जा रहा है जिसकी हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। माशाअल्लाह। हम सब जानते हैं कि मौजूदा वक्त में तालीम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, एजुकेशन की मानवियत क्या है। इस बारे में मौलाना ने और भाई साहब ने बहुत तफसील से बात की, और मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में अगर आपको एजुकेशन की अहमियत पे अगर आपको बताया जाए तो ये एजुकेशन की बेकदरी, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई तालीम की अहमियत से वाकिफ़। एजुकेशन के बगैर इंसान इतना जाहिल है, इतना गवार है कि अल्लाह भी उनसे बात करना नहीं चाहता। कुरान मजीद में यह बात कही गई कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, कि जब किसी जाहिल से मुखातब हो तो उनसे कहो कि अस्सलाम वालेकुम, आप ही ठीक है हम गलत, यानी उनसे बहस मत करो, उलझो मत, क्योंकि अल्लाह ताला जाहिल को ही पसंद नहीं फरमा। जिस अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, बसाया, वजूद अता फरमाया, उन्होंने अपनी किताब कुरान मजीद में ये बात वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब किसी जाहिल से तुम्हारी बात हो उनसे बहस मत करना, उनसे कहना कि आप अपनी जगह अपनी, उनसे लड़ना मत, जाहिल से दूर रहो, जहालत से बच के रहो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहालत शुरू दिन से अल्लाह को पसंद नहीं। जब जाहिलों से ये ज़मीन भर गई थी तो अल्लाह ने इल्म की रोशनी के साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब जो पहली वही आई वो पढ़ने के ताल्लुक़ से आई, लेकिन क्या पढ़ने के ताल्लुक़ से आई वो बहुत जानने की चीज़ है। क्या कहा गया कि पढ़ो, क्या पढ़ना है ये बयान नहीं किया गया। कुरान मजीद की जो पहली वही, पहली आयत जो नाजिल हुई, क्या कहा गया कि पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ना है वो नहीं बताया गया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर चीज़ पढ़ने का मौजू है। आप ज़र्रात को पढ़ो, आप पेड़ पौधों को पढ़ो, आप दरख्तों को पढ़ो, आप जंगलों को पढ़ो, दुनिया की हर चीज़ को पढ़ो आप, ये आपका मौजू है। जब तक आप खेत के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो खेत से सही फसल कैसे पैदा होगी, कैसे जानेंगे आप? कौन सा यूरिया कब इस्तेमाल करना है, जब तक आपने पढ़ा नहीं, जाना नहीं, तो आप कैसे जानेंगे? कैसे उनसे पैदावार लिया जाएगा, कैसे उनसे ज़्यादा फसल पैदा होगी, कब जानेंगे? जब उस बारे में आप जानेंगे, पढ़ेंगे, नॉलेज होगा, तालीम होगा, जाहिर सी बात है उसकी तरफ तवज्जो ज़रा तो ज़रूरी है। और ऐसा तवज्जो जहाँ सिर्फ तवज्जो का नाम ना हो बल्कि काम बुनियादी तौर पे वो दिखे, डार्कनेस यानी जो अंधेरा है वो ख़त्म हो, वो जो अंधेरा इस तौर पे होगा। सबसे बड़ा अमर है। अगर आप समाज चाहें, ये इसकी बुनियाद आज रखी गई है, इसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते। अगर आप चाहें तो आपके मुआशरे तालीम याफ्ता हो सकते हैं, और तालीम तो हम हासिल करते हैं। आज हमारे बच्चे ऊंचे पैदाने पर जाकर पीछे हो जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे बच्चों की बुनियादी तालीम सही नहीं। चूँकि बुनियाद ही मजबूत नहीं है तो आगे क्या जा पाए। कुछ दूर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है उस बच्चों को कि वो बच्चे बुनियाद उसका जब मजबूत नहीं है तो आगे जाकर यही इल्म उसको बोझ बनने लगता है, फिर वही बच्चे पीछे हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि फिर वो डगमगाने लगते हैं और कहीं एक अच्छे काम हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए आप समाज को इस बुनियादी तालीम को मजबूत करने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग